وينفعنا ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاته في الدنيا والآخرة. وبأن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنح والرسخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزاغي والزلل، وأن الله يرزقنا وإياكم وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة وعمر الدنيا وحكمة ثاقبة والذكاء والنجابة وأعمال الصالحة المرضية وأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، وأن الله يحشرنا وإياكم وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجعلنا وإياكم وإياهم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأدخلنا وإياكم وإياهم الجنة بغير حساب، وأن الله يحفظنا وإياكم وذرياتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعاهات وكل فتنة وبؤس وضير وشر الشياطين من الجن والإنس أجمعين وعين السوء، وأن الله يرزقنا وذرياتنا والمسلمين أرزقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية، وعلى هدي النية وإلى هدي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام بسر أسر سورة الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاءنا الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران. لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسرق كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا
الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بهدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kami muliakan, kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Musalla Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tak pernah bisa kita hitung, kita hinggakan jumlahnya. Alhamdulillah Allah telah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di mana kita telah melaksanakan kefarduan salat subuh dan dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan membaca wirid-wirid, zikir-zikir yang mana itu merupakan warisan-warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita lanjutkan mendengarkan daripada ilmu-ilmu kalamnya para ulama dan warisan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kepada bab tentang syaraful amanah wal wafa'i bil wa'di. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Keutamaan, kemuliaan sifat amanah wal wafa bil wa'di, dan memenuhi dengan sebuah janji. Setengah daripada kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min syarafi hadhihi ummah ma ja'alahu Allah taala minas thawabi wal fadli liman anjaza al wa'da wal amanah, yaitu apa-apa yang telah Allah janjikan, Allah persiapkan minas thawab daripada pahala, wal fadli dan keutamaan, liman bagi orang yang anjazal wa'da, yang memenuhi akan janjinya dan amanah. Famin dzalika, di antaranya annahu madmunun lahu bil jannah. Yang pertama, orang yang memenuhi akan janji dan amanahnya itu dia memiliki sebuah jaminan, madmunun, sebuah jaminan, dia dapat mendapatkan, layak mendapatkan tiket untuk menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan kama jaa fil hadits alladzi rawahu Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, itmanu li sittan atman lakum al jannah. Hadis yang dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, berilah aku jaminan 6 hal, niscaya aku akan jamin bagi kalian surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Hendaklah kalian itu selalu jujur. Usduqu idza haddatstum, tatkala kalian itu ingin berbicara, jujur. Jujur itu sangat amat penting. Tapi yang perlu kita pahami, ada saatnya kita itu tidak boleh terlalu jujur. Jujur itu amat penting, tapi ada saatnya nanti
kita itu tidak boleh terlalu jujur. Ada babnya. Di antaranya apa? Nah, contohnya seperti orang yang mengumbar akan dosanya. Contoh, ada seseorang itu melakukan dosa. Pada suatu malam, dia melakukan dosa. Dosa yang berkaitan kepada Allah, yang tidak berkaitan kepada manusia. Zina misalnya, atau mabuk, itu dosa besar yang berkaitan kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini, dia tidak boleh di pagi harinya jujur. Oh, aku tadi malam melakukan ini, dosa ini, dosa ini. Diceritakan kepada orang-orang. Nah, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena kita ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keistimewaan, kemuliaan, bahwasanya kita itu Allah akan ampuni dosa kita. Di antara tandanya itu dengan Allah tutupi aib kita. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Wa inna minal jihar an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya seorang itu orang yang menampakkan akan dosanya itu, yaitu ada seorang yang dia itu tatkala malam harinya itu berbuat dosa, kemudian pada pagi harinya Allah tutupi. Fayaqul, kemudian di pagi harinya dia yang berkata, ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Aku tadi malam melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Walaupun mengatasnamakan kejujuran, ini tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Lapang orang ini ada mengatakan, oh kita harus jujur, jangan munafik deh jadi orang. Nah, ini kada benar. Agama kita memerintahkan untuk ditutupi aib itu. Utamanya dosa. Dosa ini ditutupi. Apalagi dosanya hanya berkaitan kepada Allah. Tutupi setutup-tutupnya, serapat-rapatnya. Jangan pernah mengatakan, jangan jadi orang yang munafik, kita apa adanya aja. Ini kada benar. Tanda orang itu tidak diampuni dosanya oleh Allah, aibnya dia buka. Nah, jadi jangan pernah kita membuka dosa yang pernah dilakukan, jangan pernah. Selagi dosa itu kada berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan manusia, maka kita ada sangkut paut dengan manusia itu untuk segera diselesaikan. Yang andai kata dosanya berkaitan kepada Allah, maka tutup rapat-rapat, jangan pernah ceritakan. Dan tidak dibenarkan juga seorang itu bertakun, kamu pernah berzina kah? Ini kada benar juga. Kada dibolehkan seorang bertakun seperti itu, bertanya seperti itu. Nah, hadis ini sahih. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Pada malam harinya Allah telah tutupi, yasturuhu rabbuhu, Allah tutupi aibnya itu. Kemudian wa yusbihu yakshifu, pada paginya dia yang membongkar dosanya. Sitrallah, dia yang membuka aib yang telah Allah tutupi tadi. Nah, ini sungguh amat berbahaya. Jangan sampai kita, karena ini banyak orang di medsos, di podcast dengan bangganya menceritakan dosa-dosa. Nah, ini kada dibenarkan. Dan seorang kada dibenarkan bertanya juga, menanyakan aib orang itu kada dibenarkan. Tutup serapat-rapatnya. Itu ajaran syariat kita, agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita tidak boleh juga terlalu jujur, dalam artian terlalu polos kita. Tatkala kita mendengarkan ada orang bercerita, oh si fulan tuh inilah aja, ini. Mungkin si fulan ini berbicara kada sengaja juga ya, hanya sekedar meluapkan isi hatinya. Nah, oleh seseorang didengarkan, kemudian disampaikan kepada si fulan yang dibicarakan tadi. Oh, si fulan tadi
bicara ini nih. Nah, kada sengaja juga, nah terlalu polos menyampaikan hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan. Akhirnya menjadi sebuah adu domba. Nah, ini kada benar juga. Jadi yang kita dengar itu kada perlu juga kita sampaikan semuanya. Nah, apalagi kada ada maslahatnya, manfaatnya tidak ada, maka kita cukup diam saja. Nah, di sini masuk kategori diam itu emas, ini masuk. Kemudian ada saatnya juga seorang itu boleh untuk berbohong. Ada saatnya. Bahkan bisa diwajibkan untuk berbohong. Tatkala contohnya misalnya seorang pedagang misalnya. Ada orang yang ingin melakukan sebuah dosa seperti pembunuhan misalnya. Si pedagang ini menjual pisau. Dan si pedagang ini tahu si fulan ini hendak membunuh, tahu jelas nih. Nah, lalu si fulan ini mau beli, adakah berisi lading misalnya? Kada jual misalnya. Nah, ini boleh dia berbohong supaya si fulan ini kada melakukan pembunuhan tadi. Atau seseorang yang ingin mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Nah, ini boleh juga dia berbohong. Ada si A dan si B sudah lama tidak bermusuhan, sudah lama tidak berbicara, tidak bertegur sapa. Padahal dalam syariat kita 3 hari saja tidak bertegur sapa tanpa ada alasan yang benar, tanpa ada udhu syar'i, ini dosa hukumnya. Nah, kita boleh di situ mendamaikan dua orang tadi yang sedang bertikai dengan kita berbohong di situ. Berbohong dalam artian kita bungkus dengan bingkisan yang rapi, yang cantik. Oh, si fulan tadi bertemu aku, inya anak banget bertemu pian, cuma kada ada waktu belum. Anak banget bertemu bandit. Kayak itu pulang kan tetap lawan si C. Oh, tadi si B, tadi anak kayak ini. Nah, akhirnya berdamai. Tapi jangan juga kebohongan yang mendatangkan madarat. Nah, ini jangan juga. Karena si A tadi ada bang terjanji jangan beri pian 3 juta aja. Nah, ini habis ditagih orang kayaknya. Padahal kada ada. Nah, ini kebohongan yang mendatangkan madarat ngarannya. Jadi berbohong itu untuk mendamaikan itu dengan kebohongan yang halus lah, yang kadang mendatangkan kemudaratan. Nah, dan ini dilakukan oleh para salafus saleh, walaupun kebohongannya ini sifatnya tidak terlalu jelas. Nah, kalau bahasanya itu dalam bahasa Arab itu ada istilah itu tauriyah, mirip-mirip mahalabiyu kita. Mahalabiyu. Kayak kisahnya Imam Syafi'i misalnya. Saat itu beliau dihadapkan dengan pemerintah yang penguasa yang zalim, yang kejam, yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sang murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kata beliau tegas, Al-Quran bukan makhluk, merupakan kalamun qadim, kalam Allah yang sifatnya qadim, bukan makhluk, bukan hadas. Akhirnya Muhammad dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan sang guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam kita, beliau bukan berarti tidak teguh pendirian, tidak, tapi beliau ada melihat maslahat yang lain. Tatkala beliau ditanya, "Wahai imam, apakah Al-Quran itu makhluk?" Kata Imam Syafi'i, jangankan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, keempatnya ini adalah makhluk, kata beliau. Yang maksud beliau keempatnya ini adalah jari jemari lain Al-Quran. Nah, jadi beliau jangankan Al-Quran, kata beliau, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, yang keempatnya ini adalah makhluk. Oh, kata Raja, sip. Raja ini kada tahu maksud Imam Syafi'i. Yang dimaksud Imam Syafi'i makhluk itu adalah jari jemari ini. Nah, lain Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, bukan. Imam Syafi'i seperti itu maksudnya. Jari jemari ini yang makhluk. Ada si raja memahami ya Al-Quran itu makhluk. Akhirnya Imam Syafi'i dibebaskan oleh raja yang zalim itu. Nah, itu
Itu jenis gaya bahasa supaya orang ini tidak memahami maksud tujuan kita yang sebenarnya. Sama seperti kasusnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tatkala beliau bersama istri beliau Siti Sarah itu, dan luar biasa, masya Allah, Siti Sarah itu perempuan yang cantik, yang mulia, yang penuh dengan keistimewaan. Si raja ini sudah terkenal, penguasa ini terkenal zalim, pasti ketujuh mengambil bini orang. Nah, bila ada bini orang tuh pina bungas, pina ada kelebihan, hendak si penguasa ini, dan harus bini orang pulang. Nah ini, yaitu hanya ketika Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, siapa itu wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, hadi ukhtun li, ini saudara perempuanku, kata Nabi Ibrahim. Walaupun yang dimaksudkan saudara itu bukan berarti saudara sekandung, tapi saudara seiman maksud beliau itu. Oh, si raja mendengar saudara, si penguasa ini mendengar saudara itu kada tertarik lagi dah. Ini harus bini orang, Bang. Nah, tapi dalam riwayat lain si raja ini tetap hendak, walaupun ini pengecualian kata raja, walaupun itu saudaramu, tetap hendak si raja ini. Nah, akhirnya Allah hukum si raja ini tangannya itu lumpuh tatkala hendak mengambil Siti Sarah ini, lumpuh. Akhirnya si raja ini minta, wahai Ibrahim, mintakan ampun kepada Tuhan supaya disembuhkan tanganku ini. Disembuhkan, tatkala sembuh, anak pulang biasa mengambil istri Nabi Ibrahim ini sampai 3 kali, hanya bujur-bujur kerja jadi ampih merebut daripada istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diberikan hadiahlah oleh si raja ini kepada Nabi Ibrahim berupa seorang budak, yaitu Siti Hajar yang kelak akan dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu diantaranya beliau, walaupun itu tidak berbohong yang secara lugas, tapi ada maksud yang tersirat di situ. Ada kata berbohong pun dibolehkan sudah, karena menghadapi kezaliman yang nyata. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu juga memahami makna jujur itu. Memang jujur sangat penting, tapi ada saatnya kita itu tidak boleh terlalu jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Aufu idza wa'adtum. Penuhilah tatkala kalian itu berjanji. Ketika berjanji dipenuhi, kata Rasul. Wa'addu idza tumintum, dan laksanakanlah dengan sebaik-baiknya apa yang diamanahi kepada kalian. Nah, ini mahalus syahid tentang bab ini. Kita disuruh untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Al-hadis. Ya, hadisnya ada sambungannya, tapi di sini disebutkan hanya sampai sini. Kemudian wa mimma yadullu ala syarafil amanah wa fadliha wal wafa bil wa'di ma jaa min at-tahdhir asy-syadid min anil khiyanah wa khulfil wa'di. Di antaranya yang menunjukkan kemuliaan amanah dan keutamaannya, dan juga kemuliaan daripada memenuhi akan sebuah janji apa yang telah datang. Sebuah hadis yang menjelaskan tentang ancaman yang keras daripada khianat, tentang sebuah khianat dan menyalahi sebuah janji. Nah, ini disebutkan dalam sabda Rasul SAW, la imana liman la amanatalah. La imana liman la amanatalah. Tidak ada nilai-nilai keimanan bagi seorang, walaupun ulama mentakwilkan biasanya tidak ada iman yang sempurna, maksudnya bagi orang yang tidak ada nilai-nilai amanah pada dirinya. Jadi amat sangat penting tidak diakui keimanannya oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang tidak memiliki amanah pada dirinya.
Kemudian wa fi riwayati an Aliin min haditsin tawil, ada sebuah hadis yang panjang dari sahabat Imam Ali radhiyallahu an, bunyinya innahu la dina liman la amanata lah wala salata lahu wala zakata lahu. Tadi bunyinya di atas tadi la imana, sekarang la dina. Orang itu tidak diakui yang punya nilai-nilai agama atau nilai-nilai agama yang sempurna, yang mana pada orang tersebut tidak ada nilai-nilai amanah pada dirinya. Wala salata lahu, bahkan tidak dianggap salatnya itu sebagai salat yang sempurna apabila orang itu tidak memiliki nilai-nilai amanah. Wala zakata lahu, dan tidak diakui orang itu telah melakukan zakatnya apabila dia itu tidak memiliki sifat-sifat amanah tadi. Makanya amanah ini merupakan sifat yang wajib bagi semua rasul. Apa itu disebutkan? Jadi ada 4 kan, amanah, menyampaikan, jujur, fatanah, dan tabligh, selalu menyampaikan. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul SAW, bagi para Rasul yang wajib kita ketahui, kita yakini sebagai ilmu yakin. Fatanah, para Rasul itu bersifat fatanah, cerdas, pintar. Tidak ada para Rasul itu yang bodoh, tidak ada. Kemudian mereka semuanya sidik, bersifat jujur. Itu semua para Rasul bersifat jujur. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Yang keempat, amanah, menyampaikan semua yang Allah wahyukan kepada mereka. Amanah, mereka akan wahyu, akan risalah yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Sabda Rasul SAW, kata Rasul, ada 3 tanda-tanda orang itu munafik. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia itu berbicara, kadzaba, berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia itu berjanji, dia menyalahi, ingkar akan janjinya. Wa idza tumina, apabila dia itu diberikan sebuah amanah, khana, maka dia khianat. Ini merupakan tanda-tanda orang munafik. Ayatun, tanda, ciri-ciri. Di antara 3 ciri yang paling dominan. Sedangkan sisanya masih banyak lagi. Orang munafik itu macam-macam. Sifatnya buruk, sifat buruknya masih banyak. Tapi 3 ini yang paling dominan. Nah, bila ada orang bersifat seperti ini, apalagi seorang muslim, maka dia memiliki sifat daripada sifat-sifat orang munafik. Maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemunafikan. Minimal munafiqul amal marahnya. Minimal munafiqul amal, amalnya orang munafik. Bukan munafik akidah. Karena munafik akidah itu karena tidak dikatakan orang Islam lagi, dia sudah sama sejajar posisinya dengan orang kafir. Kalau sudah munafik akidah, artinya di hatinya tuh bujur-bujur kada beriman kepada Allah, hanya pura-pura aja. Yang seperti di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu mereka tidak beriman kepada Allah, hanya di hadapan Nabi aja beriman. Ketika di belakang mereka mengolok-olok akan Nabi dan menggembosi perjuangan umat Islam di dalam peperangan itu. Itu munafik akidah. Kalau orang wahini kebanyakan ada yang ketujuh berdusta, khianat, mungkin itu masih munafikul amal, masih amalnya aja yang munafik, hatinya mungkin masih beriman kepada Allah. Tapi dikhawatirkan kalau sudah keseringan khianat, keseringan berbohong, bukan tidak mungkin orang itu, dan dia sudah menghalalkan
akan yang diharamkan itu boleh jadi dia akan menjadi orang yang keluar dari Islam. Wal'iyadu billahi ta'ala. Di tiga itu tanda-tanda orang munafik. Kemudian warahu Abu Ya'la min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul salatun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa shalla wa hajja wa i'tamara wa qala inni muslim fadzakara al-hadits. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan ada tiga sifat apabila orang itu tadi tiga sifat itu berada di orang tersebut, maka dia itu merupakan orang yang munafik. Sekali lagi ini munafikul amal, tidak serta-merta menjadi seorang munafik yang akidatan, yang akidahnya itu seperti orang munafik asli. Ada ya. Awalnya itu munafikul amal terlebih dahulu. Jadi ayat-ayat di Al-Quran yang asfalas safilin, orang itu akan terjumus di dalam api neraka yang paling dalam, itu yang dimaksud itu adalah munafik akidah, karena dia sudah sama seperti orang kafir, orang munafik akidah itu. Kalau munafik amal ini kan masih Islam dia, maka dalam dirinya itu terdapat sifat-sifat seperti orang munafik. Nah, yaitu sifat tadi berbohong ketika berbicara, khianat ketika dia diamanahi, dan menyalahi akan segala janji. Makanya penting juga bila orang meninggal itu kan sebelumnya itu disebutkan terlebih dahulu oleh ahli waris bahwasanya yang meninggal ini apabila ada kaitan utang piutang dan janji bisa, kalimatnya jangan menghubungi kami. Kalau orang lebih apik itu kalimatnya kami yang menanggungnya saudara. Nah, jadi ditanggung bujur oleh ahli waris, utang piutang dan janji-janji yang mungkin oleh si mayit belum dilunaskan, dipenuhi ketika hidupnya. Nah, orang tua sepali apik kalimatnya kayak itu, jangan dihubungi wara, karena orang menghubungi nggak tahu mana beda. Hubungi wara bang aja, saya menghubungi ada hutang itu hutang tu abah dan kami aja. Nah, hutang ini kada gampangan. Bila hutang ini kada terlunasi, ya Allah bahaya. Walaupun mati syahid, bahaya kalau hutang ini. Walaupun mati syahid, apalagi mati sakit, makin lagi sangat berbahaya. Bila sangkut pautnya lawan manusia ini berat. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik inayahnya, sehingga kita Allah jaga untuk senantiasa bersifat amanah, jujur, dan tidak khianat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya ini jadi perlu sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kali ini sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah, yang harapannya bila bertambahnya ilmu yang manfaat, yang barakah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.